मोर प्रिय बापा माँ भाई भौणी मैंने आम खोलिबा जहन पुस्तक तार 20 अध्याय आने तार 19 पद 18 पद 19 पद आम पाठ करवा से आम देखुचु मरियम को विषय पुणी मगदलिनी मरियम जाई मु प्रभु को देखी अछि आउ से मते एही सबु कही अछंती बोली शिष्य मानकु संवाद देले। सेही दिन अर्थात सप्ताहर प्रथम दिन संध्या समय रे जेतेबेले शिष्य माने जे गृह रे थिले सेथिरे द्वार गुड़िक जिहुदी मानक भय रे रुद्ध थिला। सेतेबेले यीशु आसी मध्यस्थल रे ठिया होई सेमानकु कहिले तुम्भ मानकर शांति हेउ। हालेलुया। कौन कहले तुम्भ मानकर शांति हेउ। आमे समस्ते कहबा तुम्भ मानकर शांति हेउ। हालेलुया। अर्थ ये माने व्यतिव्यस्त होउथिले ए माने टेंशन नहीं जाउथिले ए माने निराश हो जाउथिले कारण तांको गुरु तांको पाखरे नाहंती से माने पूरा व्यतिव्यस्त चिंतित हरासमेंट दुर्बल असहाय मने भाबुछंती। केबे केबे आमे सेमती भाबुछु मोर अर्थर अभाव हो गला मु ज्वर रे पड़ी गली मो पिला मानकर अवस्था एमती मु ए समय आमे अनेक समय दुर्बल अनुभव करू से रूम भितरे आबद्ध रूम भितरे नेगेटिव और पॉजिटिव चली जड़े कहूँ गिरजा को जीवा जड़े कहूँ मना कर जड़े कहूँ प्रार्थना करवा और जड़े कहूँ मु प्रार्थना करी नेगेटिव पॉजिटिव चली जड़े कहूँ मु जीशु को देखी आउ जड़े कहूँ मु विश्वास करी नहीं कहीटा को उठे नहीं जाइए आज पर्यंत यहूदी माने सेमिति ही भावती जीशु को कई उठे नहीं गले बोली। मोर प्रिय मंडली मोर प्रिय परिवार से दिन प्रभु जीशु हठात एक आबद्ध रूम रे झरका कबाट बंद होती जीशु आसिले मझिरे ठिया हेले तुम मान मध्य शांति बंधु तुम्हें कहीं व्यस्त होच कहीं छानिया होच मु तुम पाखरे। हालेलुया। से इमानुएल परमेश्वर अटंती। एथे मोर प्रिय मंडली मोर प्रिय परिवार आमने केबे भी व्यतिव्यस्त हेबा नहीं केबे भी निराश हेबा नहीं प्रार्थना करिबारे केबे अवहेला हेबा नहीं आपण कंटिन्यू प्रार्थना करंतु निज परिवार पाए निज स्वामी पाए निज पिला मान को पाए। आज पिला माने प्रभु को डारू केते दूर रे चली गले मंद लोक मान को संगे मिसिया पाए केते खुशी से बनंतु किंतु प्रभु को सहभागिता रे बसिया पाए केते कष्ट से मान मंद विषय से माने एंगेज हो पाए से केते आनंद लागुची किंतु प्रभु को सहित लागी रहे पाए से केते कष्ट लागुची जहा द्वारा ईश्वर को आशीर्वाद सब पिला मान को पाए परिवार पाए बंद हो जाउची। एथे मोर प्रिय मंडली आज से ही दिन हठात जब आसिले 24 पद टिके पढ़ंतु से 20 पद किंतु जीशु जेतेबेले आसीथिले सेतेबेले द्वादशंक मध्यरु थमा नामक जणे जाहांकु दिदुम कहंती सेमानंक सांगरे नथिले। हालेलुया। एडी हम देखुछु जे जाहाकु थोमा बोली कहंती जीशु सेही समय आसी छंती से प्रेजेंट नाही ताल आउ केमती लागि बोल समस्ते कहउछंती जीशु को देखिछि समस्ते कहउछि एटा मिराकल हेछि समस्ते कहउछि प्रभु कार्य करिछंती किंतु से लोकटा नाही देखंतु आ गोटे तळ को लेखा अछि अतएव 25 पद मामा अतएव अन्य शिष्य माने तांकु कहिले आम्भे माने प्रभु को देखि अछु थोमा को कहउछंती आमे प्रभु को देखिछु किंतु से सेमानंकु कहिले ताहांको हातरे कंटार चिन्ह सबु न देखिले और सेही सबु स्थान रे मोहर आंगुली न देले एवं ताहांको कक्ष देश रे मोहर हाथ न देले मु कदापि विश्वास करिबि नाही। हालेलुया। तार विश्वास रे से माने बलिष्ठ हेई पर नाही ए माने को माने यीशु को देखिछु तांको देखिछु तांको छुईछु तांको सब किछि करिछु थोमा कहउछंती जो यीशु को क्रूस रे हाथ रे कंटा मारिले
ମୁଣ୍ଡରେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ, ଏଇ ପେଟରେ ବର୍ଚ୍ଛା ମାରିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ମାରିଲେ, ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ନେଇ ଛୁଇଁବି। ସତରେ ଏଇଟା ମାଂସ କି? ସତରେ ଏଇଟା ସେହି ଯୀଶୁ କି? ତେବେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, 3.5 ବର୍ଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ବି, 3.5 ବର୍ଷ ଯୀଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଖାଇ ଶୋଇ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ବି ସେ ତା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନାହିଁ। ଆଜି ବି ଅନେକ ଲୋକମାନେ 12 ବର୍ଷ ହେଲା, 15 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ କହୁଛି ନା, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ, ନ ଛୁଇଁଲେ, ତାଙ୍କ ବକ୍ଷରେ ନ ଛୁଇଁଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦରେ ନ ଛୁଇଁଲେ ମୁଁ କଦାପି କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। ଭେରି କ୍ଲିନ୍, ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମାମା 26 ପଦ ପଢ, ତାର 8 ଦିନ ପରେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 8 ଦିନ ପରେ ହଁ, ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପୁନର୍ବାର ଭିତରେ ଥିଲେ ଓ ଥୋମା ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଏବେ ଥୋମା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ବସିଥିଲେ ଥୋମା ସେ ସ୍ଥାନରେ ନଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଥୋମା ଆବସେଣ୍ଟ ସେ ଜାଗାରେ। ହେଲେ ଥୋମା କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯେବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, ରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଦ୍ୱାର ସବୁ ରୁଦ୍ଧ ଥିବା ସମୟରେ ହଁ। ଯୀଶୁ ଆସି ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଦୁଇଥର, ପ୍ରଥମେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, ଶାନ୍ତି କଥା କହିଲେ। ପୁଣି ଏଇଥର କିଏ ବସିଛନ୍ତି? ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ସେ ବସିଛି, ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ସିଏ ବସିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ହେଉ। ହାଲେଲୁୟା। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ରହି ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅ। ତାପରେ ତଳକୁ ଲେଖିଲେ ଥୋମା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ହେ ମୋହର ଈଶ୍ୱର। ଥୋମା କଣ କହିଲେ? ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ହେ ମୋହର ଈଶ୍ୱର। ସମସ୍ତେ କହିବା, ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ହେ ମୋହର ଈଶ୍ୱର, ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ହେ ମୋହର ଈଶ୍ୱର। 29 ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମତେ ଦେଖିବାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛ, ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଜୋର ସେ ତାଳି ମାରିବା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ଆମେ ଧନ୍ୟ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହୁଁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ, ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଏଟା ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ଧନ୍ୟ, ଆମେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହୁଁ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁମାନେ ବଳିଷ୍ଠ ରହିଅଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ। କେବେ କେବେ ଆମେ ହଲଚଲ ହେଇଯାଉ, କେବେ କେବେ ନିରାଶ ହେଇଯାଉ। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 17 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଟିକେ ଖୋଲିଦେବେ କେହି ଜଣେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ଡର କରିବେ, ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପଢିଦେ ମାମା। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଁ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ ସକାଶେ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ହଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ଦାନା ପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହି ପର୍ବତକୁ ଏଠାରୁ ସେଠାକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯା ବୋଲି କହିଲେ ତାହା ଘୁଞ୍ଚିଯିବ, ଆଉ କିଛି ହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କିଛି ବି ଅସାଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। এটা ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ବି ହଲଚଲ ହେବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ଆଉଟ କହିଲା ମାନେ ଆଉଟ ହେଇଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉଟ କହିଲା ମାନେ ଆଉଟ ହେଇଯିବ, ରହିବ ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 21 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ଆଉ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯିବା, ଆଉ 3-4ଟା। 21, 18, 22।
ସକାଳେ ସେ ନଗରକୁ ବାହୁଡିବା ସମୟରେ ହଁ କ୍ଷୁଧିତ ହେଲେ ହଁ ଆଉ ବାଟ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଡିମିରି ଗଛ ଦେଖି ତାହା ପାଖକୁ ଗଲେ। ପୁଣି କେବଳ ପତ୍ର ଛଡା ତାଠାରେ ଆଉ କିଛି ନ ପାଇ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଆଉ କେବେ ତୋ ଠାରେ ଫଳ ନ ହେଉ। ସେଥିରେ ସେଇ କ୍ଷଣି ସେହି ଡିମିରି ଗଛ ଶୁଖିଗଲା। ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହା ଦେଖି ଚମତ୍କୃତ ହୋଇ କହିଲେ, ଡିମିରି ଗଛଟି କିପରି ସେଇ କ୍ଷଣି ଶୁଖିଗଲା? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଯଦି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସନ୍ଦେହ ନ କର, ତେବେ ଏହି ଡିମିରି ଗଛ ପ୍ରତି ଯେପରି କରାଯାଇଅଛି କେବଳ ସେପରି କରିବ। ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯଦି ଏହି ପର୍ବତକୁ ସୁଦ୍ଧା ତୁ ଉଠି ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ପଡ ବୋଲି କହିବ, ତାହେଲେ ତାହା ଘଟିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆପଣ ରୋଗକୁ କମାଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ୟାକୁ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସେ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ଇଏ କଣ କଥା? ଯୀଶୁ ଗଛକୁ କଣ ଟିକେ କହିଦେଲେ ଗଛଟା ମରିଗଲା। ବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ବଳିଷ୍ଠ ଥିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ତୁଫାନ ଗୁଡ଼ାକ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଲୁଟିଯିବ। ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ 24 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ହାଉ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ପଢିବେ ତ ମାର୍କ 11:22-24 ସେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏବେ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କରିବା, କେବେ ବି ନିରାଶ ହେବା ନାହିଁ। 22 11, 22, 23, 24 ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଯେ କେହି ଏହି ପର୍ବତକୁ ତୁ ଉଠି ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ପଡ ବୋଲି କହିବ, ଆଉ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ସନ୍ଦେହ ନ କରି ଯାହା କହୁଅଛି ତାହା ଘଟିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତାହା ନିମନ୍ତେ ତାହା ଘଟିବ। ବାସ୍ ବାସ୍ ଏଇଠି ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଭରସା କରୁଛନ୍ତି, ते प्रभु ये समस्त कार्य करेंगे। हालेलुया।